खालिस्तान का नारा लाउणा मैं फिर कहना भी साडा हक आ। असीं खालिस्तान तो पिछे नहीं हटते। असीं किसी भी तरह के संघर्ष के वहण तो संघर्ष का एक वहण हो रहा सी जदों असीं पहला साडे संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां ने लड़ाई लड़ी। संतां ने जिद्दे तक दरबार साहब ते अटैक नहीं होया उदों तक आनंदपुर साहब दे मते ते पहरा दिता, खुद मुख्तियारी ते पहरा दिता। उन्होंने बहुत जोर ला लिया ये कहण ते भी तुसीं खालिस्तान कहो भी चाहुंदे हो। वो कहंदे जी मैं नहीं चाहुंदा, पर जे सरकारां देणगीआं असीं लै लांगे, असीं 47 वाली गलती नहीं करते। पर हजे असीं यूनीयन दे विच रह के ही देखना। आनंदपुर साहब ते पूरा पहरा दिंदे रहे, जोर ला लिया सरकारां ने, पर संतां ने कदे भी आपदे मूँह चों ये गल नहीं कढ़ी भी असीं खालिस्तान लई लड़ रहे हैं। क्यों? दूरदर्शी सी, समझ सी उन्हां नूं भी साडी लड़ाई हजे की आ। साडी लड़ाई उस टाइम आनंदपुर साहब दे मते च भी खुद मुख्तियारी दी गल सी, आपदे फैसले पंजाब आप कर सके वो हक लैण दी गल सी। ते कल्ले पंजाब नूं नहीं होरां सूबिआं नूं भी दिओ। अच्छा, ये संघर्ष होया और इस संघर्ष ने आके सानूं पता भी 84 च ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया, दरबार साहब ते अटैक हो गया, तो वो सारा कुछ साडी कौम ने पंजाब ने हंडाया। सानूं पता सी की कुछ उन्हां दिनां च साडे ते बीतिया। फिर साडे खाड़कू सिंघां ने हथियारबंद लड़ाई लड़ी। उस हथियारबंद लड़ाई च बड़ियां शहादतां होईयां, बड़ा खून डुलिया। वो भी संघर्ष आपदी जगह वो भी ठीक सी, मैं कदे भी नहीं ये कहंदा वो गलत संघर्ष सी। उस संघर्ष ने सानू बहुत कुछ दिता, असीं गवाया बहुत कुछ आ, पर जे असीं कहिए प्राप्तियां नहीं हुई, बहुत प्राप्ति आ उस संघर्ष की। अच्छा, जे वो संघर्ष नहीं लड़िया जाता तो किते ना किते पंजाब दा मिहना रहना सी, क्योंकि ये गल संत आप कह के गए सी भी मैं कौम नूं एक बारी तो प्रतख करा दूंगा भी तुसीं गुलाम हो। उस तो बाद कौम लड़ाई आपदी आपे लड़ लूगी। सो फिर कौम ने लड़ाई लड़ी, नहीं तो मिहना रहना सी पंजाब दा। साडे गलां च गुलामी पाती ते साडी लड़ाई कौन लड़ रहा, ते उन्होंने वो बंदियां ने लड़ाई लड़ी। सरकारां तां बदनाम ही करदियां हुंदियां, इन्हां दे काम आ भी जिहड़ा इन्हां तो जिहड़ा विके ना उहनूं बदनाम कर दो। सो उस लड़ाई तो बाद सानू पता जिस वेले संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले आनंदपुर साहब दे मते ते पहरा दे रहे सी, साडे पोलीटिकल धिरां ने उत्थे गदारियां कीतियां। कोई पॉलिटिक्स दा उस वेले दी शख्सियत नाल नहीं खड़ी। दो संत सी आनंदपुर साहब या धर्म युद्ध मोर्चे च, संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले कहनी ते कथनी दे एक पूरे, दूजे संत लौंगोवाल। सानू सब नूं पता रसगुल्ले खा के गदारियां कीतियां, फिर पंथ ने बख्शे थोड़ी आ। हुण इदों बाद आउणे आ जदों साडे खाड़कू सिंघां ने हथियारबंद संघर्ष लड़िया। उस वेले किसी इंटलैक्चुअल वर्ग ने, किसी एलीट ने, किसी पढ़े लिखे बंदे ने उन्हों का साथ नहीं दिता, किसी लीडर ने उन्हों का साथ नहीं दिता, गदारियां करते रहे। सो इहदा मतलब आज अच्छा उदों बाद आपां 2005 चो मूवमेंट खत्म हुई, 2005 तो अज 2020 च बैठे हैं। हुण तक 15 सालां च संघर्ष दे होर वहण वहे होने आ। रीसेंट तो साडे कोले बरगाड़ी सरबत खालसा, उदों पिछे देख लो होर बड़े मोर्चे लगे होने आ, या न्याय लैण खातर असीं बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां भी सानू 84 का न्याय मिले, सानू नवंबर 84 का भी न्याय मिले। उस तो बाद खालड़ा साहब वर्गियां शख्सियतां साडे सामने आ, उन्होंने की कुछ करके साडे सामने रखता, पर किते न्याय मिलिया, अंशक ही मिल गया होवे। हजे तक सैनी तो उन्होंने कटहरे च खड़े करके ते उस केस च न्याय लैण खातर असीं लड़ रहे हैं। ये एड्डी वड्डी त्रासदी आ साडी कौम दी।
ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਜੀ ਜਨਤਾ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਆ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ख़त्म कर रहे आ। हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी आ ते आइडियोलॉजी नाल आइडियोलॉजी लड़ती हुंदी आ। अज असीं दरबार साहब नूं कहंदे ना भुल जाओ अगे वधो, किवें भुल जाइए, किवें नवंबर 84 नूं भुल जाइए, किवें खाड़कू संघर्ष जिहड़ा इन्ना खून डुलिया शहादतां दित्तियां उहनूं भुल जाइए। पर वो सानूं चिन्ह आ साडे ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਤਾ ਖਾਧੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਲਾ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਗੱਲ। ਆ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਿਰ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਹਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੇਧ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਆ। ਉਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਲੈ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਧੱਕਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਵੇ।
जे निर्वैर हुंदे तो जद जिहड़ी गल इत्थे होई सी मैं तो किसी नूं नहीं रोकिया खालिस्तान का नारा लाउण तो, पर किसी होर बंदे ने रिएक्शन करता। तो जे निर्वैर हुंदे फिर वैर नहीं कटना सी, फिर उन्होंने संवाद करना सी, उन्होंने गल्लां पुछणियां सी, फिर मनमत नहीं होनी सी, गुरमत होनी सी। गुरमत च तां संवाद हुंदा, गुरमत च तोहमतां नहीं लगदियां हुंदियां, तोहमतां तां मनमत लाउंदी आ। फिर मेरे तो सवाल करते बाई आह की गल, तुसीं तां सरकारां ते तुहाडे च फर्क की रह गया? जिवें सरकारां बिहेव करदियां उवें तुसीं बिहेव करी जांदे हो, फिर तो कोई फर्क ही नहीं रह गया तुहाडे ते सरकारां च। और गल की आ हुण सानू आ खड़े आ सामने अपने इंस्पैक्टर साहब CID वास्ते खड़े आ या वैसे अमन अमान बनाउण वास्ते खड़े आ। साडे तो की CID लै लैणगे? जो अंदर आ उही बाहर आ। हुण एक यूनीयन ऑफ इंडिया, ये देश आ जिहड़ा यूनीयन ऑफ इंडिया, इत्थे बहुत कौमीयत वसदी आ, वख-वख तरह की कौमीयत ने मिल के जिहदे च एक देश सिरजिया होया वो यूनीयन च। जदों उस यूनीयन च तुसीं किसी नूं इन्ना तंग कर दोगे, उन्हां ते जबर जुल्म करोगे, उन्हां दे हक नहीं देओगे, उन्हां नूं पहले दर्जे का सिटीजन होने का एहसास नहीं रहूगा। देखो किसी देश नाल बंदा कदों जुड़िया हुंदा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हुंदी है अंदर। देश मेरा मान ते समान दी रखिया करूगा, मेरी आपदी सिक्योरिटी करूगा, तो मेरा देश प्रति वफादार रहना। ये आपस च एक संधि आ देश ते बंदे दी। जदों ये संधि ते सट वजदी आ ते देश दियां सरकारां मारदियां, तो फिर बंदे दी वफादारी भी खत्म हो जाती है। बंदा कहता मैं थोड़े लिए वफादारी क्यों रहा, तुसी तो मेरी जिहड़ी वो सिक्योरिटी ते मान सन्मान ते सट मारी आ, मैनू तुसी आपदे नागरिक होने का एहसास ही नहीं करा रहे हो, मेरे तो मेरे हक खो रहे हो। सो उदों वखवाद दी, खालिस्तान दी, तमिलनाडु च तेलंगाना कही जाते आ, बंगाल वाले कुछ आपदा मंगां करी जाते आ, महाराष्ट्र वाले आपदी करी जाते आ, कश्मीर वाले आपदी करी जाते आ, नागालैंड वाले आपदियां करी जाते आ। उदों ये गल्लां उठदियां। सो उल्टा डेमोक्रेसी दी मीनिंग आ जिहड़ा, वो सरकारां नूं समझना चाहिए। असीं तां बड़े डेमोक्रेटिक वे च आपदी गल रख रहे हैं, ते आपदा एक व्यू पॉइंट ही रख रहे हैं ना। और व्यू पॉइंट रखना, जे व्यू पॉइंट रखण ते ही असीं डरन लग जाइए, आपदी गल ही ना कर सकीए, फिर तो मैनूं लगदा किहड़ी डेमोक्रेसी की गल करते हैं, किहड़े फंडामेंटल राइट्स की गल करते हैं। और फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन च कहता आई हैव अ राइट टू स्पीक। संविधान दिंदा सर राइट टू स्पीक, तुसीं तां पढ़िया होऊगा सर। सो जे संविधान च साडे कोले राइट आ बोलण दा, ते साडे बोलण तो गुनाह होना ते उहदे बना ते किसी नूं जेल च धक्क दिता जाना। अज असीं जिहड़े दिन ते बैठे हाँ, ये वो दिन आ जिद्दें इंदिरा गांधी नूं गोलियां मारियां सी सतवंत ते बेअंत ने। हुण पूरी गल नूं समझदे आ वरतारा की सी। एक उस वेले दी सरकार ने जिन्हें साडी जान माल दी रखिया करनी सी, साडी कौमीयत दी रखिया करनी सी, साडे लई एक सार्थक समाज सिरजना सी जिहदे च सानू वितकरा ना महसूस होवे, असी फर्स्ट ग्रेड सिटीजन पहले दर्जी दे शहरी आपदे आप नू महसूस कर सकीए। ये सब कुछ तां की करना सी, साडे उस पवित्र जगह ते आत्मक सोमा जिथों मिलदा उहदा प्रतीक आ, उत्थे हमला करता। कला हमला ही नहीं किया, जिहड़ी संगत भी आई हुई सी उत्थे उन्हां नूं भी बाहर नहीं निकलन दिता, उन्हां नूं भी विच मारे। ओह फौज चढ़ के आ गई, अथरू गैस दे गोले, टैंक, मशीन गन्ना, ईवन हैलीकॉप्टर खड़ा के उत्थों फायरिंग हो रही है। सो तुसीं आपां सोच सकते हैं भी उत्थे एड्डी वड्डी साजिश अधीन तुसीं आके हमला करते हो, उहदे पिछे विचारधारा की पई आ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟੋ। ਜਦੋਂ ਜੜੋਂ ਪੱਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇਤੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 84 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਨਵੰਬਰ 84 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਦੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਿਖੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਲਖੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਠੋਰਤਾ ਆਉਣੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਲਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੇ। ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪੱਟ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪੱਟਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਥ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਥਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ 'ਚੋਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਧ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਤਾ ਇੱਥੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ? ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਢਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵੜਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੜਦਾ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੜੂਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਅਸੀਂ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ।